is one of the higher practices. Наули одна из практик высокого уровня шаткара. Not like as subtle as Trataka. Конечно, не такая тонкая, как Тратака. Of course, all the practices has its own effect on the different system. Конечно, каждая из этих практик шаткара имеет свои эффекты, воздействия, оказывает на определенные системы организма. If you refer to the Hatha Yoga Pradipika, it gives the extreme bliss. They say Anandakari. The sutra says Anandakari. It increases the abundant amount of the joy. Согласно Хатха Йога Прадипике, эта практика дает невероятное количество радости. И счастье. Ну, да. Блаженство, да. Yeah. That is Christian coffee. So lovely practice we can approach, we can say in a scientific manner, in a spiritual manner. Generally, Nauli told in Hatha Yoga Pradipika as a Nauli practice, whereas if you take in Gyaranta Samhita, it's called Laukiki. It's called Laukiki. Та же самая практика в тексте Геранда Самхита называется Лаукики. What is Nauli? Nauli means, now denotes the abdominal recti muscle. Лаули или Наули означает мышцы живота. We can take, it also denotes the pendulum of a clock. Либо это также можно перевести как маятник. The pendulum of the clock, which moves this to this. Видите, странную сторону. So something like this, we move the abdominal recti muscle from right to left, Dakshina, Vama and Madhya. Соответственно, мы двигаем абдоминальными мышцами справа налево, слева направо. Generally, what is the benefit of this practice? Before we go into the practical aspect, what are the benefit of this practice? Какая польза от этой практики? It has a broad spectrum of the benefits. Вообще довольно широкий спектр полезных действий оказывает эта практика на человеческий организм. It works the entire abdominal and thoracic cage. It influences. Она воздействует на всю абдоминальную Directly. и даже на зону грудной клетки напрямую. Indirectly, even it influences the brain. Но это вот непосредственное влияние, а вот такое не непосредственное воздействие эта практика оказывает даже на мозг. If you start with the stomach, it kindles the digestive fire. They say the deepana pachana. Вообще эта практика пробуждает, разжигает пищеварительный огонь. As we saw the function of digestive system, it influences the digestion, absorption, assimilation and excretion. All the functions. Мы уже рассматривали пищеварительную систему, и Наули, конечно, помогает пробудить и сбалансировать все функции и усилить все функции желудочно-кишечного тракта, все 5 функций. The liver function, the sluggish liver, can be stimulated. Печень, которая находится в Dull. Да, ленивая, которая как бы плохо работает, плохо функционирует, приходит в порядок.
and the conditions with the spleen called the splenomegaly, a condition which works on the spleen, can be prevented by doing this practice. There are curative and preventive aspects. Поджелудочную железу воздействует и на многие другие железы, и, соответственно, и в целях излечения, и в целях профилактики можно использовать эту практику. It has the direct influences on the pancreas. Соответственно, да, поджелудочную железу. By which we can prevent the diabetes by doing И the таким образом, с помощью практики Наули мы можем вообще-то избежать заболевания диабета. Nowly practices by manipulating the rectal muscle, it creates the massage effect and also the pressure variation in the viscera, abdominal viscera. These pressure variations influencing the visceral organs. Соответственно, все внутренние органы массируются с помощью изменения давления, когда мы манипулируем мышцами живота. When during the Uddiyana Bandha and the Navli, there is a greater amount of the fall in our heart rate. It is called the bradycardia. Соответственно, когда мы манипулируем мышцами живота, втягиваем их во время Удьяны или двигаем во время Наули, также повышает сердечный ритм, создает состояние такой называемой брадикардии. Normally our heart rate is 72 per minute. Обычное сердцебиение человека в районе 72 ударов в минуту. During the Uddiyana Bandha and the Navli practice, the heart rate falls from 72 to 10 to 15. In between 10 to 15 the heart rate. От 72 сердцебиение повышается где-то до 115 ударов в минуту. Such a greater reduction in the heart rate. Reduction, so 10 to 15. 10 to 15. 10 to 15. Уменьшение, да, действительно. During Nаули Uddiyana reduces the heart rate from 72. То есть не увеличивается, а наоборот уменьшается до 10-15 ударов. It brings a greater reduction in our metabolic process. И, соответственно, наши метаболические процессы замедляются. In turn, it directly influencing the brain. When the heart rate reduces, the oxygen supply to the brain also directly reduces. Соответственно, вот то самое опосредованное воздействие на мозг оказывается, когда наше сердце замедляется, метаболические процессы замедляются, и в мозг поступает меньше кислорода. So we have to be very careful when the beginner, those who learn the Uddiyana and the Navli, they should not force themselves to do the practice for a long time. Соответственно, начинающим не следует забывать об этих эффектах, которые могут оказаться на начальной стадии опасными, поэтому нельзя форсировать эти практики на начальной стадии. Even some of the medical studies says, during the Uddiyana and the Navli, even the heart moves a little bit down. Некоторые медицинские исследования подтверждают, что во время Удьяны и Наули сердце даже смещается вниз на некоторых количествах. Because of the greater level of lesser pressure inside the abdomen. Потому что внутри в полости живота, в брюшной полости создается очень сильное отрицательное давление. So the people suffering from cardiac disorders like ischemic heart disease. Ишемические болезни, люди, которые вообще страдают какими-то сердечными заболеваниями. Severe hypertension. Состояние обострения, кровеносное давление повышенное. We can say those people, if they wanted to practice, they have to practice with the help of the so-called, I don't know to say instructor or teacher or master, that I don't know.
Поэтому людям вот с такими заболеваниями рекомендуется выполнять Наули и Удьяна-бандху при помощи преподавателя. Who is an expert Человека, который under the guidance of является экспертом в этой области и может вас проинструктировать. So it has several. It can remove the constipation. Эта практика, конечно, помогает избавиться от запоров, например. It has the direct influences on the intercostal muscle, which lies in between the ribs. На межреберные мышцы непосредственное влияние и воздействие оказывает эта практика, что вообще большая редкость. In turn, it directly influences the lungs, from which we can overcome the problems like asthmatic. It is very helpful. И, соответственно, для заболеваний, связанных с легкими, с такими заболеваниями, как астма, можно легко справиться, также практикуя. And also it influences the vertebral column. Соответственно, это воздействует также и на позвоночник. When you do the Uddiyana Bandha, когда выполняете Удьяну, the recti muscles are stretched up from the pubis symphysis to the xiphoid process of the sternum, that is the 5th, 6th, 7th ribs. От нашего лобка, соответственно, от лобочной кости до уровня где-то 7-х ребер мышцы, задействованы мышцы брюшной полости, в смысле брюшного пресса. When we do the Uddiyana Bandha, generally these muscles are very stretched up. Когда мы делаем Удьяну, эти мышцы сильно растянуты. When it is stretched up, the entire pelvic brim goes down, the ribcage goes up, so your spine started to elongate. Когда они растянуты, соответственно, наш мышечный корсет устроен таким образом, что он задействует и мышцы нижней части спины, соответственно, нижняя часть позвоночника также вытягивается. When we do Nowli, it started to bring down. So, когда мы делаем Наули, то есть когда мы делаем Удьяна-бандху, грудная клетка уходит вверх, и мышцы растягиваются. yeah, some studies say during the Uddiyana and the Nowli, it helps to increase their height. То есть говорят, что люди, практикующие Удьяну и Наули, вообще-то даже увеличивают собственный рост. If you take the recti muscle, which goes from here it is thinner, when it comes to the upper it is bigger, broader. Соответственно, мышцы брюшного пресса начинаются It comes from here like this. в области лобка и уходят наверх, расширяясь. If you take the pelvic brim like this, if you take this as a pelvis, the muscle takes origin, which begins from here. И мышцы It goes up like this. тоже идут снизу вверх вот таким вот образом. Here is the rib cage. Здесь у нас ребра, допустим. So it begins from here and it goes get inserted in this. Они начинаются вот здесь и заканчиваются в межреберных пространствах. This muscle. Вот эти мышцы. So when this muscle stretches in Когда эти Uddiyana, мышцы Nowli it is растягиваются contracted. во время Наули они наоборот It indirectly lengthens the spine. Это непосредственно воздействует на позвоночный столб. These are some of the scientific studies which was done on the Nowli and Uddiyana practice. Конечно, эти практики изучались научными способами, научными методами, и это было научно доказано. Высота позвоночника. The Nowli Uddiyana practices helps lot in the case of pratyahara. И, соответственно, Наули и Удьяна сильно способствуют продвижению
движению в пратьяхаре, which has the direct influences on the senses. Что оказывает непосредственное воздействие на органы чувств. When the senses introverted, it goes inside. Чувства интровертируются и поступают внутрь, обращаются внутрь. There is a great amount of the reduction of the expenditure of our energy. Соответственно, мы довольно сильно приостанавливаем, уменьшаем расход нашей энергии. Some yogic text says Некоторые йогические тексты говорят, the Navli and Uddiyana brings enormous control over our sexual urge. Что Удьяна и Наули способствуют контролю над нашим сексуальным желанием. By directly influencing the gonads, the sex hormones. Непосредственно воздействие на производство сексуальных гормонов. All our reproductive system, reproductive organs are stimulated by this Navli and Uddiyana. И таким образом стимулируется наша сексуальная репродукция. These are all the certain benefits which we derive from the Navli practices. Все это полезные свойства практики Наули и Уddiyana. What are the contraindications? As I told you, the people those who are not supposed to practice the Uddiyana and Navli. Есть противопоказания в определенных случаях. As I told you, the cardiac people, the people with ischemic heart disease, Людей с ишемической болезнью, the gastric and the duodenal ulcer, there is a perforation, the hole in the abdomen, the stomach. язва желудка и дуоденальная язва. Ulcer, the perforation. If you started to do the Navli with the ulcer, then the wound started to bleed. Если делать Наули, когда у вас язва в обостренном состоянии, соответственно, она начинает кровоточить. It is very helpful to prevent the ulcer. Эта практика очень хорошо помогает, чтобы избежать состояния язвы. But if you have the ulcer, you should not practice. Но если у вас есть язва, вам не следует практиковать. It helps a lot in a case of the varicose vein. Варикозной болезни вен очень хорошо помогает эта практика. During the people suffering from the varicose vein, the lower problem with the legs and knees, whatever it is. У людей обычно проблемы возникают с венами на ногах, на нижней части тела. You can practice the Uddiyana Bandha Практикуя Удьяна Бандху, in the invented postures like the Sarvangasana, like the Viparita Mudra. Viparita Karani, If you do the Uddiyana Bandha, делаете Удьяну, the negative pressure created in the abdomen and thoracic cage, отрицательное давление, которое вы создаете в области брюшной полости грудной клетки, the strongly accumulated toxin in the lower extremities due to the negative pressure, it started to flow downwards. собирает из ваших вен все токсины, спускает их вниз. It all highly helpful. Even not only the varicose vein, any problem with the lower extremities, like you can take the pain in the knees, all those things. Только варикозные Highly helpful. заболевания, все, что связано с токсинами, оседающими в нижней части тела, практикуя Удьяну в перевернутых позах, вы избавляетесь от этих проблем. These are the certain therapeutical benefit of Вот такие вот Navli and Uddiyana. терапевтическая польза от этой практики. So before going to the Navli practice, we must know generally the Uddiyana Bandha.
I can talk more scientifically, more medical Я могу things I говорить can talk more. годами I think for you it's enough с now. точки зрения медицины и науки об этих практиках и о том, насколько они полезны. What are all the position of the colon, the ascending colon, transverse colon, descending colon during Vama Navli, during Madhyama Navli, during Dakshina Navli? Как Наули и Удьяна воздействуют на различные части нашего кишечника, на все вместе и каждый по отдельности. In Vama Navli, which part is filled, which part is empty? Yeah, there are Во so many время things. Вама или Дакшина Наули, это, соответственно, положение мышц во время Наули, справа находится или слева, что наполняется, что опустошается, где создается отрицательное давление, где положительное, как вот это непосредственно воздействует и как массирует те или иные части нашего кишечника. Even if you take the respiratory function, when there is an exhalation, the ribs comes down, the diaphragm goes up. Например, во время выдоха, как мы знаем, грудная клетка, ребра уходят вниз, а диафрагма поднимается наверх. Whereas in Uddiyana Bandha, it takes opposite side. А во время Удьяна Бандхи все происходит совсем наоборот. So it has a strong influence on the lungs. These are the certain medical terms. И да, с медицинской точки зрения оказывается сильное воздействие на легкие и так далее. How the yogic practices influencing anatomically and physiologically those things. Можно бесконечно говорить о том, как йога воздействует на человека с точки зрения анатомии и медицины. It all needed for the people, those who do some yoga therapy. И это очень важно для людей, которые занимаются йога-терапией и практикуют терапевтические практики. So before we do the Navli, one must preparatory practice is Uddiyana Bandha. Итак, перед тем, как перейти к Наули, конечно, нужно ознакомиться с практикой Удьяна Бандхи. What is Bandha? Bandha means, what is Bandha? Что такое бандха? Как это переводится? Lock. Locking what? Замок, что мы замыкаем? Энергия. Энергию. Это скорее не замок, а плотина. То есть это не то, что мы его замыкаем, это направляем. So it's not even the lock itself, but something that blocks something and transfer the energy to It's something. like on the river, you put it and so the water goes to the other. Down on the river. Use it the other way. Down on the river. When you put it down on the river, so the river flows. It is not like a blocking, it is channelizing properly. Да, это даже не как бы не блокирование и создание препятствий для энергии, а канализация энергии в нужное русло. Generally, we say from reading the books. Это то, что мы можем сказать, прочитавшись книгу. We read the book, we say Bandha means lock, no, we say lock. Мы читаем в этой книге, там написано замок, переводится как замок, например, замок. From our childhood, we have gathered so much of information from so many sources. Мы с детства из разных источников берем огромное количество разной информации. If we ask ourselves, are we knowledgeable or not? Если мы себя спросим, I can say насколько мы умны, я могу сказать. we have tons and tons or gallons of the information. У нас тонны информации. But information never become knowledge. Но информация редко становится знанием. When the information transforms within you as experience, then it is knowledge. Когда информация трансформируется внутри вас посредством вашего собственного опыта, она становится знанием. As I was asking the question yesterday, what is truth? Когда я вас спрашивал на днях, что такое правда, истина, We all know the word truth, yes, все Satya. знаем это слово, все в курсе. Do we all have the experience about this? Но когда-нибудь опытным путем мы
проходили, что такое правда и истина. Information is something like I write. What is this? Информация – это то, что я, например, сейчас написал. I wrote mute. Мед. When you read mute, Когда мы прочитали слово мед, do you feel sweet in your tongue? чувствуете сладость у себя в языке? Do you feel it now? Непосредственно. You can imagine. Imagine is something like a feeling. Да, а воображение, вы можете себе представить, конечно, но воображение это что-то типа чувства. If you read the honey in the bowl, mute, it is information. Когда вы читаете на доске слово мед, это информация. If you take the honey and then put it in your tongue, it is knowledge. Если вы берете мед из банки, накладываете себе в рот, это знание. When there is, if you say if it is a knowledge, it can't be expressed. А если It это can be only знание, experienced. оно не может быть выражено, оно может быть только, оно может стать только вашим опытом. Да? It can't be expressed. Но нельзя объяснить. If all people say love, 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 Jesus Christ says love, all the philosophy, all the religion says love, love, love. We all follow the Любовь, belief. любовь, любовь, любовь. Do we have the experience of the love? Вы испытывали любовь? Yes. Experience. Love. Хорошо, молодцы. Встань, пожалуйста. If we all experience love, then no need of any practice. Any more hatha yoga not necessary. Если вы испытали любовь, значит ее вам не нужна. There is no need to choose. You can say go love and yoga. Yeah. Some people are led by love to the class, to the yoga class. What we call nowadays love, То, что What мы is в наши дни называем любовью, что это? what is love? Ну, так же. Чувство. Черт. You cannot express it, you know, you can only experience, right? That's what you told us. Love is the feeling of warmth and light that you have, but it's not linked with people or with something. It's not linked with objects, or it's just something that you feel inside, but it's not directed to this person or that person, or to this tree or the other type of tree. So Yes. this is love. Yeah. Perfect. И любовь – это тепло и свет, который вы чувствуете внутри, но они не Looking- обязательно должны быть направлены на кого-то конкретно или что-то. Looking all beings like you. Смотреть на всех существ, так, Perceiving как all вы beings like you. воспринимать всех существ вокруг. It is not only the human, it's all beings, starting from single Только substance. к людям относятся, но ко всем существам вокруг. What nowadays we call love, it all not love, it all mere expectation. То, что мы в наши дни называем I love любовью, yoga practices. It means you are expecting something from the yoga practice. не любовь, это предожидание. Мы говорим, я очень люблю практиковать йогу. Это не значит, что вы любите практиковать йогу, это значит, что вы предожидаете. If you love yoga practices, then it never end up in a disappointment. Когда вы по-настоящему любите, любовь никогда не заканчивается разочарованием. One day I couldn't get this practice. Один прекрасный день мы чувствуем, что-то я не могу Today practices was not идти good. сегодня с утра заниматься. Не могу. И разочаровался я в этих преподавателях, разочаровался в этой йоге. Не пойду. Значит, нет любви. Значит, есть предожидание. Okay, going back to the Nаули. So, Udiyana Возвращаясь к Bhakta, нам, Удьяна.
So the technique of doing Uddiyana Bandha. Техника исполнения удьяна. We can do the Uddiyana Bandha in standing or sitting, yeah, inverted, yes. In Мы asana. можем делать ее сидя, лежа, стоя, на голове и так далее. When you do the Uddiyana Bandha in inverted and all, it all only the therapeutical. Когда вы делаете удьяну стоя или стойки на голове, она обладает терапевтическими свойствами. What is the technique of doing Uddiyana Bandha? Но сама по себе техника удьяны бандхи, в чем она заключается? Вопрос. Это вопрос. Конечно. Вы скажите, пожалуйста. Глаз народа. Знаете, хорошо. On exhalation, we suck in our abdominal muscles. Yeah. When after the exhalation, complete exhalation, После полного выдоха we need to make mock inhalation. мы Mock, должны сделать обманный вдох. pretending that you are inhaling. Сделать вид, что вы вдыхаете. It is sucking in the abdomen. Sucking in the abdominal muscle. Всасывание внутрь, втягивание внутрь мышцы живота. All your abdominal muscles must be well relaxed. Для этого все ваши мышцы живота должны быть хорошо расслаблены. You no need to suck in the abdomen. Only if you elevate the rib cages, then the muscles naturally goes И inside. речь в данном случае идет даже не о всасывании как таковом, потому что это Elevating the rib cage is called the mock inhalation. поднять и расширить грудную клетку, и тогда, собственно, создастся внутреннее давление отрицательное, и мышцы втянутся сами. What happens when you do the strong exhalation? What happens to the abdominal muscles? Что происходит, когда мы делаем полный Goes down. Down when you exhale. Когда вы выдыхаете? Is it contracted or relaxed? На выдохе они сокращаются или расслабляются? Контракт. It is strongly contracted. When you exhale, the muscles contract, the diaphragm goes down and it pulls away all. When the diaphragm goes down and the rib cage comes down, it squeezes the lungs to throw out all the maximum air. Диафрагма с помощью этого сокращения идет вверх, грудная клетка опускается вниз, и, собственно, легкие сжимаются, и мы выпускаем весь воздух из. After the strong contraction of the abdominal muscles, we need to relax all the muscles. После сильного сокращения нашего пресса, после сильного напряжения, нам нужно, чтобы мышцы расслабились. Most of the people, they do contraction and then they start to do, yeah, like from there they start. Обычная ошибка, которую допускают практикующие удьяну, на сильно сжатых мышцах они стараются их, эти сильно сжатые мышцы втянуть. What for we are practicing all these practices? Для чего мы все это практикуем? To do the nice practice? Чтобы выглядеть хорошо. Говорит практика. You wanted to do the things right or you want to do the right things? Вы хотите сделать правильно выполнить практику или правильную практику? We are doing all these practices in order to get the benefit out of it. Мы, безусловно, делаем все эти практики для того, чтобы получить полезные воздействия этих практик. When you do the Uddiyana Bandha, all the people
Когда мы делаем удьяну, все When you do, the muscle is tightened. It's squeezed. у нас сжаты мышцы, Empty completely, lungs. полностью опустошили легкие. From here the people do. И вот от этого люди стараются сделать, чтобы было красиво. But what they have to do first, learn first. Все, что им нужно в первую очередь изучить, это чтобы было некрасиво. После того, как у нас напряглись мышцы, мы их полностью должны расслабить. Полностью. Каша вот есть. They must relax. They must know how to relax first. Нужно сначала научиться полностью расслаблять мышцы. Yoga is a yogic techniques. The yoga practices are something like aimed to make you to relax. Йогические практики в основном направлены, чтобы расслабиться. When you start to keep the muscles relaxed, Когда вы расслабляете полностью мышцы, you don't need to sink in the abdomen. вам не нужно Naturally втягивать, it goes. вам просто нужно расправить грудную клетку, и естественным образом будет красиво. Все. Мышцы расслаблены, но они подтянуты внутрь. It must be well relaxed during the Uddiyana. It is not like making sucking in abdomen, then you pull all the muscles, it becomes stiff. Это не значит, что надо втягиваться. You may think that yeah, it's gone very nice, looking very good. Looking very good doesn't mean it is right. Даже если это неплохо выглядит, не значит, что это правильно сделано. That's what I was asking you the question. Собственно, поэтому я задавал You want to вопрос. do the right things or you want to do the things right? Хотите ли вы сделать правильные вещи, или хотите ли сделать эту вещь правильно? So once if you know how to relax this muscle, then you pull this rib cage, then naturally the muscles start to go. You no need to suck. Если вы правильно расслабите мышцы, вам не нужно их втягивать, вы расправляете грудную клетку, поднимаете ее вверх, и расслабленные мышцы самостоятельно втягиваются. Then afterwards, they can learn the Nаули and the Nаули Chalana. И дальше мы изучаем наули, то есть выделение, собственно, мышц в пучок и манипуляция этими мышцами наули чалана. When you do the Nаули, Это уже дальнейшая практика. after the Uddiyana Bandha, you need to move this one and pull this one Когда сделали up like наули, this, and then то есть change когда like делаем this. наули, Yeah, вот в этом положении just you мы move like this, slowly, slowly. начинаем двигаться и таким образом чувствуем, осознаем It's all мышцы mostly и the mental положение. practice. It's all not the physical Это practice. вообще не физическая практика, а больше ментальная, потому что самое долгое время уходит на то, чтобы понять, осознать, You как наши firstly мышцы must to расслабляются. learn the Madhyama Navali, you know how to relax this Как entire только вы things, then поняли, it's как здесь it расслаблять, will come one day, you don't need to потом put any effort. в один Relax, такой прекрасный момент, расслабленном совершенно состоянии, in one day it comes like this, you don't know how they get it. и вы даже можете не осознавать полностью вот, своей головы, как это произошло, как это получилось, но это получается в процессе практики. Обычное дело. И дальше Наули чалана. So, it is very important that when you do the Uddiyana Bandha or Navali Chalana practices, you need to release all the muscles completely, then you have to eat it. Во время Наули чаланы Уddiyana и Bandha, во время Uddiyana Уddiyана Бандхи обязательно Some people нужно обращать releasing they started внимание, in here, как it is very dangerous. отпускать и потом делать вдох, потому что Completely часто люди relax. делают ошибки. Then you have to eat. Люди просто поскольку это делается все на выдохе, на глубоком, не хватает дыхания, и люди начинают вдыхать прямо не When we do the расслабляясь. Navali Но practice, надо сначала полностью отпустить, when we do the Navali а practice, потом уже вдохнуть. first the Uddiyana Bandha, then the Navali, Madhyama Navali, center,
Последовательность такая. Сначала человек изучает Удьяна Банху, потом Мадьяма Then Наули. you move to the right Dakshina. Это центральное положение Наули, Дакшина Наули. Then again Правое Udhyana. положение. Then again Потом Udhyana. Удьяна. Then you move to the Vama Nаули left. Вама Наули — это левосторонний Наули. Then you go back to Потом Udhyana. снова возвращение Then Madhyama Nauли. через Удьяну к Мадьяма Наули. It should go like this. Соответственно, получается вращательно. It is not like we make it very fast like this. Это не вот там хвостом крутить. If you do anything very fast, something like this. Механизм немного другой. Люди I am making часто something very fast. делают очень быстро. I'm very fast. But Я I am очень standing on the быстро same place. перебираю ногами, но стою на I never progress. не прогрессирую, не. You think that you are not moving very slowly. А вам кажется даже, что вы не двигаетесь. You think that you are not at all moving. Кажется, что вы не двигаетесь. А уже сделали шаг вперед. The real yogic practices are like this. Йогические практики все такие. You think that you are not doing anything, but you started to progress. Вам кажется, что вы ничего не делаете, но на самом деле происходит большой прогресс. Anything we are making vistra, then we are standing in the same Что мы place. делаем фаст, стоим на месте. Okay? Any questions? Согласны? Вопрос есть? Начнем пробовать. Да. Поехали. Let's start. You must feel, when you relax, you must feel the muscles like, it is like something like, Like pudding. like, Pudding. It's not the pie, but you know, some sweet. It's pudding. You touch it and it's like jelly. yeah, jelly, yeah. Like if you put a water in a balloon, Как же? if you put a water in a balloon, how it looks like. Такое ощущение должно быть примерно, как будто вы налили воды в шарик воздушный. Самое первое, что мы должны делать, самый первый вот подзвук, да? Выдыхать То полностью. есть мы не можем как бы, да, конец. Как бы, Сразу нет. пока туман, да? Нет, сразу. Вот Через самое 20 первое- минут сможете. Пока нет. Нет, это мы как бы говорим, мы должны сдавиться на первый подзвук. Да, Чтобы первый когда подзвук, выходит- да.